প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, আইসিটি অনলাইন ক্লাসে তোমাদের স্বাগতম। আশা করছি পরিবারের সবাইকে নিয়ে ভালো আছো। তো গত ক্লাসে তোমরা দেখেছিলে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স কি, এর ব্যবহার, এর বৈশিষ্ট্য, বর্ণনা এগুলো। আজ আমরা দেখব রোবোটিক্স কি, অর্থাৎ রোবোটিক্স সম্পর্কে আমরা জানব। তো চলো শুরু করি। তো আমাদের পাঠ হচ্ছে 5, বিষয়বস্তু রোবোটিক্স। এই পাঠ শেষে যা যা শিখতে পারবে তা হচ্ছে রোবোটিক্সের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে, রোবট তৈরির উপাদানসমূহ বর্ণনা করতে পারবে, রোবটের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবে, রোবটের প্রয়োগ ক্ষেত্র বর্ণনা করতে পারবে। তো আমরা রোবট সম্পর্কিত একটি ভিডিও দেখি যথারীতি। তো এই ইউটিউবের এই লিংকে যেয়ে আমরা ভিডিওটি দেখি। Robots have jumped from the screen and science fiction pages into our reality, disrupting almost every modern industry. Agriculture, space, travel, medicine, and manufacturing are just a couple of places robots have begun to appear. You could argue that they have already started to take over our world. Just in the past few decades, robots have reached new heights. The continual and rapid progress of artificial intelligence, paired with readily available large data sets, lower prices for sensors and electronics, and a steady demand for efficiency, has created the perfect storm for engineered innovation. Yet you should not be intimidated by robots. Though robots are certainly complicated pieces of machinery, they are also delightfully simple to understand. In a lot of cases, robots are based on us humans. You can even build your own simple robot at home. But before you can go off and make your own, you should understand a robot's workings first. Defining a robot can be tricky, as it tends to be used as a blanket term to describe any machine that can perform work or other actions normally performed by humans, either automatically or by remote control. On the most basic level, there are 5 major human organ systems that have a corollary in robotics: a skeletal structure, a muscle system to move the skeleton, a sensory system that receives information about the body and the surrounding environment, a power source to activate the muscles and sensors, and finally, a brain that processes sensory information and tells the muscles what to do. Many types of robots also include these systems. First, you have the controller of the robot, which could also be called the brain of the robot. A computer program usually runs this, and it gives the robot detailed commands to follow. Secondly, you have mechanical parts. These can include the motors, pistons, grippers, wheels, and gears, and help the robot move, grab, turn, and lift. They are usually powered by air, water, or electricity. Robots also have sensors that help them determine sizes, shapes, space between objects, and direction. And finally, robots have a power source. All of these components work together to control how a robot operates. Throughout the history of robotics, each of these components has improved vastly. Robots have been a long-standing trope in science fiction. However, by the 1960s, they were actually becoming a reality. The first real effort to build an autonomous machine that could move, reason, and act in its environment was the robot Shaky. Brought to life in 1966, Shaky is considered to be the world's first robot to embody artificial intelligence. Shaky could perceive its surroundings, logically deduce implicit facts from explicit ones, make a plan to achieve a goal, monitor the execution of a plan in the real world, and even correct its own errors.
Shaky marked a new era in the age of robotics and computer science. Some of the algorithms used in robots and AI today have directly descended from Shaky. The area of robotics has evolved at breakneck speeds. Companies like Boston Dynamics are leading the charge, creating robots that can almost move as well as you. Honda's Asimo can learn independently, walk on two legs, and climb stairs. Toyota's THR3 humanoid robot has been designed to fill a wide range of roles, like cleaning, construction, caregiving, or simple companionship. Thanks to these rapid developments in robotics, building your own robot at home has never been easier. You don't need that much. There are extensive communities out there dedicated to those of you interested in creating your own intelligent machines. When creating your own robot, you first have to decide how it will be used. Is it simply for fun and amusement? Are you trying to enter the world of robot engineering? Or maybe you just want a robot for your desktop. Robot DIY kits are available everywhere, providing you with all the components and electronics you need. The Raspberry Pi Foundation has developed robot kits that can be used with the Raspberry Pi series to create your own mobile robot, robotic arm, or even a mini Mars rover. The LEGO Mindstorms series is another excellent place to start if you or a younger family member is looking to get into robotics. No matter where you are in your robot career, there are a lot of options out there. Robots stand poised to upend many aspects of modern life and could eventually change the way we think about ourselves. Nonetheless, at the moment, robots are still very limited. The movements, actions, and reasoning of a toddler still far exceed the capacity of some of the most advanced robots in the world. Nevertheless, we could close that gap soon. With some practice, perhaps, you will help engineer the next generation of robots. তো এতক্ষণ আমরা আসলে যা দেখলাম, একটি রোবট তৈরির যে কৌশল, কোন কোন ক্ষেত্রে রোবট ব্যবহার করা হয়, এর সুবিধা, এগুলো। তো এটা বিস্তারিত আমরা এখন দেখছি। আমরা প্রথমে দেখব রোবোটিক্স কি, এর সংজ্ঞা কি। প্রযুক্তির যে শাখায় রোবটের ডিজাইন, গঠন, পরিচালন ও প্রয়োগ ক্ষেত্র সম্পর্কে আলোচনা করা হয়, সেই শাখাকে রোবোটিক্স বলা হয়। তাহলে রোবোটিক্স এবং রোবটের সংজ্ঞা একটু পার্থক্য আছে। রোবোটিক্স বলতে রোবট তৈরির বা এর বৈশিষ্ট্য, এর পরিচালনা, এগুলোকে বোঝায়, এর প্রয়োগ ক্ষেত্র, এগুলো। এখন আমরা দেখব রোবটের সংজ্ঞা। রোবট হচ্ছে কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত এক ধরনের ইলেকট্রোমেকানিক্যাল যন্ত্র, যা স্বয়ংক্রিয়ভাবে কোনো ব্যক্তির নির্দেশে কাজ করতে পারে। এটি তৈরি হয়েছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার নীতিতে, যা কম্পিউটার প্রোগ্রাম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। আমরা জানি কম্পিউটার প্রোগ্রাম হচ্ছে এক ধরনের আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স। রোবট মানুষ কিংবা বিভিন্ন বুদ্ধিমান প্রাণীর মতো কাজ করতে পারে। এটি যে মানুষের মতোই হতে হবে তা না। এটা মানুষের মতো হতে পারে, বিভিন্ন প্রাণীর আকৃতির হতে পারে। সোজা কথা, এটা কাজের উপরে ডিপেন্ড করে এর দৈহিক গঠন হতে পারে। একটি মানুষ ও মেশিন উভয় কর্তৃক পরিচালিত কিংবা দুর্নিয়ন্ত্রিত হতে পারে। অর্থাৎ এই রোবটটি মানুষ অথবা মেশিন যে কোনো কিছুর দ্বারা দূর থেকে পরিচালিত বা নিয়ন্ত্রিত হতে পারে। এখন দেখি একটি সাধারণ রোবটে নিচের উপাদান বা অংশগুলো থাকে, অর্থাৎ একটি রোবটে কি কি অংশ থাকে। যেমন প্রসেসর, রোবটের মূল অংশ, যেখানে রোবটকে কেন্দ্রীয়ভাবে নিয়ন্ত্রণ করার একটি প্রোগ্রাম সংরক্ষিত থাকে, যা রোবটের সকল কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণ করে। পাওয়ার সিস্টেম, লেড অ্যাসিড ব্যাটারি দিয়ে রোবটের পাওয়ার দেওয়া হয়, যা রিচার্জেবল। ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট, রোবটের হাইড্রোলিক ও নিউমেট্রিক সিস্টেমকে বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া হয়।
রোবটের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নড়াচড়া করার জন্য বৈদ্যুতিক মোটরের সমন্বয়ে তৈরি বিশেষ ব্যবস্থাই হলো অ্যাকচুয়েটর। এটি হচ্ছে অ্যাকচুয়েটরের সংজ্ঞা। এরপর আমাদের প্রয়োজন হয় সেন্সর। রোবটের ইনপুট যন্ত্রগুলোই হচ্ছে সেন্সর, যার মাধ্যমে পরিবেশ থেকে ইনপুট নেয়। মুভেবল বডি, রোবটের চাকা, যান্ত্রিক পা বা স্থানান্তর করা যায় এমন যন্ত্রপাতি। তাহলে এই কতগুলো জিনিস আমাদের রোবট তৈরির জন্য প্রয়োজন হার্ডওয়্যারগত। তো রোবটের বৈশিষ্ট্য কি? ১. রোবট সফটওয়্যার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, যা সুনির্দিষ্ট কোনো কাজ দ্রুত ও নিখুঁতভাবে সম্পন্ন করতে পারে। ২. রোবট পূর্ব থেকে দেওয়া নির্দেশনা অনুযায়ী কাজ করে। ৩. রোবট বিরতিহীনভাবে কাজ করতে পারে। ৪. রোবট যেকোনো ঝুঁকিপূর্ণ বা অস্বাস্থ্যকর স্থানে কাজ করতে পারে, যেখানে মানুষ পারে না। এটি এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ঘুরতে বা স্থানান্তরিত হতে পারে। ৬. দূর থেকে লেজার রশ্মি বা রেডিও সিগন্যালের সাহায্যে রোবট নিয়ন্ত্রণ করা যায়। তাহলে মোটামুটি এই গুরুত্বপূর্ণ যে বৈশিষ্ট্যগুলো সেগুলো এখানে দেয়া আছে। এছাড়া আরো অনেক বৈশিষ্ট্য আছে। এখন আমরা দেখব রোবটে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার যে বৈশিষ্ট্যগুলো অবশ্যই থাকতে হয় সেগুলো হচ্ছে ১. দৃষ্টিশক্তি বা ভিজুয়াল পারসেপশন, অর্থাৎ চোখ, যার মাধ্যমে সে দেখবে বিষয়বস্তু বা যেকোনো কিছু। ২ নম্বরে যা থাকতে হয় তা হচ্ছে স্পর্শগ্রাহ্য সক্ষমতা বা ট্যাক্টিলিটি, যেমন কোনো কিছুকে সে স্পর্শ করে বুঝতে পারে জিনিসটি কি। ৩ নাম্বার হচ্ছে নিয়ন্ত্রণ ও ম্যানিপুলেশনের ক্ষমতা বা ডেক্সটেরিটি, অর্থাৎ এটি একটি যে পাজলের মতো, এটা বিভিন্ন কম্বিনেশনে থাকে, এটা যেন সে মিলাতে পারে, অর্থাৎ তার বুদ্ধি এটাকে নিয়ন্ত্রণ করা অথবা ম্যানিপুলেশন করা ক্ষমতা। ৪. দৈহিকভাবে নড়াচড়ার ক্ষমতা বা লোকোমোশন আমরা যাকে বলি, যেমন এক জায়গা থেকে সে আরেক জায়গায় দৌড়ে যাচ্ছে, অর্থাৎ তার সরে যাওয়ার ক্ষমতা, এটাকে বলা হচ্ছে দৈহিকভাবে নড়াচড়ার ক্ষমতা বা লোকোমোশন। ৫ নাম্বার হচ্ছে দিক দর্শনের ক্ষমতা বা নেভিগেশন, অর্থাৎ কোন দিকে সে যাবে তার ক্ষমতা। যেমন এই রোবটটি এই জায়গায় যাচ্ছে, তাহলে এই জায়গাটা কোনখানে অবস্থিত সেই অবস্থানটা নির্ণয় করা, অর্থাৎ কোন দিকে আছে দিকটাকে নির্ণয় করা। তাহলে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার এই কয়েকটি বৈশিষ্ট্য রোবটের অবশ্যই থাকতে হয়। এখন আমরা দেখব রোবটের উল্লেখযোগ্য ব্যবহারের ক্ষেত্রগুলো। যেমন ১ নম্বর হচ্ছে রোবটকে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয় কম্পিউটার এইডেড ম্যানুফ্যাকচারিং এ, বিশেষ করে যানবাহন ও গাড়ি তৈরি কারখানায়। ২ নম্বর হচ্ছে যে সমস্ত কাজ করা স্বাভাবিকভাবে মানুষের জন্য বিপজ্জনক, যেমন বিস্ফোরক নিষ্ক্রিয়করণ, ডুবে যাওয়া জাহাজের অনুসন্ধান, খনি অভ্যন্তরে কাজ ইত্যাদি কঠোর শারীরিক পরিশ্রমের বা বিপজ্জনক ও জটিল কাজগুলো কম্পিউটারের সাহায্যে করা যায়। ৩ নম্বর হচ্ছে কারখানায় কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত রোবটের সাহায্যে নানা রকম বিপজ্জনক ও পরিশ্রম সাধ্য কাজ, যেমন ওয়েল্ডিং, ঢালাই, ভারী মাল উঠানো বা নামানো, যন্ত্রাংশ সংযোজন ইত্যাদির ক্ষেত্রে রোবটটি বহুলভাবে ব্যবহৃত হয়। সামরিক ক্ষেত্রেও রোবটের উল্লেখযোগ্য ব্যবহার হচ্ছে বোমা অনুসন্ধান কিংবা ভূমি মাইন শনাক্ত করা।
চিকিৎসা ক্ষেত্রে রোবট সার্জনদের জটিল অপারেশনে ও নানা ধরনের কাজে সহায়তা করে থাকে। মহাকাশ গবেষণার ক্ষেত্রে রোবটের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। মহাকাশ অভিযানে এখন মানুষের পরিবর্তে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য সম্মিলিত রোবট ব্যবহৃত হচ্ছে। এ হচ্ছে আমাদের রোবটের উল্লেখযোগ্য ব্যবহারের ক্ষেত্রগুলো। তো আমরা এতক্ষণ দেখলাম রোবোটিক্স কি, রোবট কি, রোবটের বৈশিষ্ট্যগুলো কি, রোবট তৈরি করতে গেলে আমাদের যে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্ট ব্যবহৃত হয় সেগুলো, এবং হার্ডওয়্যার সম্পর্কিত বিষয়বস্তুগুলো, এর ব্যবহারের ক্ষেত্রগুলো। তো আশা করি ভালো লেগেছে। তো চর্চা করবে, সময় দিবে। তোমাদের সকলের সুস্থতা কামনা করে আজকের মতো এখানে শেষ করছি। ধন্যবাদ সবাইকে।